तो मुझे जानने चाहिए जेहेतु चंद्रग्रहण समस्ते चाहूबे चंद्रग्रहण हेले कौ राशि उपर तार प्रभाव कौन पड़ो क्यों राशि शुभ क्यों राशि अशुभ तो कहतु जे क्यों क्यों राशि उपर शुभ प्रभाव पड़ुछि। प्रथमे तो देखा ये जो ग्रहण को दर्शन को मैंने करें सब आमर ज्योतिष शास्त्र धर्मशास्त्र कहला जो राशि से दिन टी चंद्र शुभ हो तेणु चंद्रर गोटे गोचर स्थिति रही निज राशि ठारू से स्थान जो गोचर होता से राशि शुभ होता है। ठीक अच्छे तेणु यही हिसाब से जब देखा ताहले आपण देखा शुभ राशि गुड़ाक रही मेष राशि वृष राशि कन्या राशि तुला राशि धनु राशि कुंभ राशि यही राशि व्यक्ति विशेष माने ग्रहण रे जेहेतु चंद्र शुभ रोचे तेणु मैंने दर्शन करें आउ अशुभ शुभ से विषय आम आलोचना करवा किंतु आंकपाई चंद्र शुभ रोचे कहीं ना यही दिन चंद्रंकर अवस्थिति रही कुंभ राशि रे तेणु कुंभ राशि गोचर स्थिति को लेकर विभिन्न राशि मानू कोपरी भाव में चंद्रंकर गोचर रही गोटे कैलकुलेशन जो थे कि जो जो राशि गुड़ाक कहली एमाने खाली आखिरे ग्रहण देखिपारे आंकपाई ग्रहणटा शुभ फल प्रदान कर दर्शन करने बाकी कहापाई कौन खराब रा विषय आम विस्तृत आलोचना करवा। शुभ राशि तो जानिले एबे चलंतु आरंभ करबा कहा ऊपर कौन प्रभाव पड़िबो। निश्चित भाव में राशि चक्र प्रथम राशि मेष राशि संपर्क में जाना जेहेतु मेष राशि एकादश स्थान रे ग्रहणटी होची एकादश स्थानटी होची कौन अत्यंत शुभ निजर इच्छार पूरणर स्थानटी सेटा बा भावटी सेटा ता सहित धनर मध्य भाव लाभर मध्य भाव जो माने व्यवसाय वाणिज्य आदि कर सेटा लाभ भाव आउ जो माने साधारण मनुष्य हिसाब से समस्त गोटे इच्छा थाए किसी भी गोटे करने इच्छा तेणु इच्छा पूरण हम कि ना सीटा आम एकादश भाव जज कर जेहेतु कुंभ राशि रे वर्तमान ये जो टाइप ग्रहण लगुच आ मेष राशि एकादश भाव हूँ से कुंभ राशिटी तेणु प्रभावित हेबे कौन प्रभावित हेबे ना लाभर स्थितिटा प्रभावित हम जो दैनिक रोजगारटा सेटा प्रभावित टे जो सप्ताहटी जाक ता सहित जो देखा निजर इच्छा पूरण में किसी ना कि बाधा सृष्टि हम यहीपरी मोटामोटी कहवाक गले मेष राशि ये सप्ताहटी बा जो ग्रहण सप्ताहटी विशेषकर जगी रखिक चलिए कौन हिसाब से नुआ इन्वेस्टमेंट किसी करेंगे ना कि अचानक कौन क्या सहित कली झगड़ा परिस्थिति भितर पशिबे ना तेणु एमती नॉर्मल हिसाब से काटिबे आउ जहाँ मु प्रतिकार लास्ट को कहबी से प्रतिकारटी को समस्ते करने हेले समस्त जो अशुभ स्थिति रही तार प्रतिकार हम तेणु कहवाक गले मेष राशि टे जगी रखिक चलिए सप्ताहटी। द्वितीय जावा वृष राशि कौन रही यदि वृष राशि देखा ताहले दशम भावटी प्रभावित हो दशम भावटी कौन ना दशम भाव हूँ कर्मर भाव जोटा कि अति मुख्य भाव तेणु जेहेतु दशम भावटी प्रभावित तेणु खराब ना चाकरी क्षेत्र में हो निजर कर्म निजुक्ति क्षेत्र में हो जो आपणकर चाकरी कर बस मान सहित उपरिस्थ कर्मचारी अधीनस्थ कर्मचारी निजर सहयोगी ये सब क्षेत्र में कौटना कौटी टिके असुविधा सृष्टि हो जदि किसी प्रमोशन ये सब स्थिति हबार थिला ताले कौटना कौटी टिके अटकिकी रहिबो आउ जदि आपण किसी अप्लाई बिजनेस किसी आरंभ करने को चाहूँगी ताहले एई सप्ताहटी को बाद दे दियंतु ताहले आपण ठीक रहिबो कहीं स्थिति ठीक रहुनी ये ग्रहणटी ग्रहण सप्ताह प्रभावटी भल ना वृष माने वृष राशि किंतु मु कही शुभ चंद्र माने जेहेतु रोचे चलनटा से खाली आखिरे देखिपारे प्रभावटा कहीदेली खराब आम केवल शुभ प्रथा विचार करते जोटा कही सेटा केवल दर्शन पाई ठीक अच्छे एबे क्लियर समस्त ना कन्फ्यूजन हो कहीं मेष वृष मु भल कही एबे किंतु कहली विपरीत स्थिति एटा हूँ प्रभाव सप्ताह किंतु शुभ स्थिति चंद्र गोचर में दर्शन करें। एबे आमे जीवा परवर्ती राशि मिथुन राशि मिथुन राशि जदि देखा भाग्य भावटी प्रभावित हो नवम भाव में ये ग्रहणटी घटुची तेणु भाग्य तो सबू आपणकर कर्म जी था जदि भाग्य बल अच्छी आप देखिए अल्प परिश्रम बहुत गुड़े फल पाइबे भाग्य ठीक नहीं गुड़ाए परिश्रम रिजल्ट टिके तेणु आप लाइफ रे सक्सेस होगापाई कर्म सहित भाग्य दुईटा मिसिकी चलवा कथा से गोटे कॉइन टी केवे भी पूर्ण हेनी जदि तार हेड आउ टेल नथिबो बा फ्रंट एंड बैक नथिबो तेणु भाग्य ठीक गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व भाया गोटे पटे कर्म ताकू ठीक न कले भी भाग्य तार फल दबनी आ भाग्य जदि नाही ताले आपण अत्यधिक कम काम कले भी रिजल्ट ठीक आसबनी एटा प्राय आपण समस्त माने जानिथिबे कहबार किछि नाही तेणु मो या कहबाकू चाहूनी जे आपनको मु भाग्यवादी बनाउछि कहबार अर्थ दुईटा जांक इंपोर्टेंट गोटे नुहे कर्म करि चलंतु फल निश्चित भाव में मिलिबो कम बेसी स्थिति एटा लोकंक ऊपर डिपेंड करे तेणु कहबाकू गले
टिके देखि चाहिए चलतु भाग्य जेहेतु साथ दबनी कौन प्रकार नुआ नुआ इन्वेस्टमेंट करवा नुआ व्यवसाय वाणिज्य आरंभ करवा एथरू टिके निजको निवृत्त रखाटा बहुत भल रहिबो। परवर्ती राशि को जीवा कर्कट राशि। कर्कट राशि जदि देखिबा ताहले अष्टम स्थानटी प्रभावित होउची। आ अष्टम स्थानटी होउची अशुभ स्थान। अष्टम स्थानटा होउची विपद। अष्टम स्थानटी होउची बाधा विघ्नर स्थान। तेणु ये सब स्थानटे जेहेतु प्रभावित होउची भल। जदि अशुभ स्थितिटा प्रभावित हम बा खराब हम ग्रहणटा खराब तेणु खराब भावटी जदि खराब को जाऊँगी ताले ताकू जीवाको दियो। तेणु कहर अर्थ है कर्कट राशि भल रही स्थिति बा जो बाधा विघ्न थिला जो खराब परिस्थिति जहाँ किसी चलुव निश्चित भाव में से निस्तार पाइबे आ तार शुभ स्थिति भल रहिबो। परवर्ती राशि जीवा सिंह राशि पाई। सिंह राशि जदि देखिबा ताहले विशेष करिकरी आंकर सप्तम भावटी प्रभावित होउची। सप्तम भावटी कौन? सप्तम भावटी होउची पति पत्नीकर भाव, पार्टनरशिप्र भाव, बेपार वाणिज्यर भाव। जेहेतु ये भाव गुड़ाक माने प्रभावित होउची विशेष करिकरी स्वामी स्त्री मध्य कौन प्रकार वाद विवाद कलह इस ग्रहण सप्ताह भितर घटी पारे सेतिपई टिके सतर्क रहिबे। व्यवसाय वाणिज्य प्रति विशेष ध्यान देवे। कौन हिसाब से लॉस हो जावानी तर मूल्यवान द्रव्य किसी हजिजा बा नष्ट हवा बा चोरी हवा यहपरी परिस्थिति देखा पड़ पारे। सेतिपई सिंह राशि व्यक्ति विशेष माने विशेष सतर्क रहिबे एही ग्रहण सप्ताहटी जाक। तेणु विशेष प्रभावित वाणिज्य स्तरटी रही विभिन्न निजर मन पसंदर द्रव्य उपर प्रभावित पड़ पारे। ता सहित विशेष प्रभावित हम पार्टनरशिप रे जो माने बेपार वाणिज्य कर जमती स्वामी स्त्री भितर कली झगड़ा हो पारे सेमती पार्टनर भितर मध्य कली झगड़ा हो पारे। छोट कथा को लेकिन विपद बा बड़ भयंकर स्थिति सृष्टि हो पारे। सेतिपई विशेष सतर्क रुहंतु, निजर बाणी उपरे कंट्रोल करंतु, कथबार्ता ये सब जिनस टिके कंप्रोमाइज चलंतु ताहले स्थिति ठीक ठाक रहिबो। नहले सप्ताहटी आपनक पई अशुभ रहिछि। एबे जिबा परवर्ती राशि को कोन रहिछि तांकर एबे जानिबा कन्या राशि मानक पई कोन प्रभाव रहिबो। तेणु कन्या राशि जदि देखिबा ताहले षष्ठ भावटी प्रभावित होउछि। तेणु षष्ठ भाव होउछि रोग ऋण शत्रुर भाव। तेणु सेटा प्रभावित हेले आमर रोगर उपशम मिलिबो, ऋणग्रस्तर उपशम मिलिबो, आउ विभिन्न प्रकार शत्रुर मध्य शत्रु पीड़ार मध्य हमको उपशम मिलिबो। तेणु कहवाकू गले कन्या राशि पई शुभ रहिछि। तेणु ये सब क्षेत्रटी आगु जदि कौन प्रतिकूल परिस्थिति थिला रोग को लेकिरी बा ऋण को लेकिरी बा शत्रुता को लेकिरी ताले से सबुथुरु निजको मुक्ति करि परिबे एवं यार शुभ फल ए ग्रहण सप्ताह निश्चित भाव में पाइबे। आपण जो कहउछन्ती ग्रहण सप्ताह सेटा कोट केबेठु स्टार्ट हो माने ग्रहण हमर धरंतु जो दिन लागिवो ताठु लेकिरी 7 दिन ता पर 7 दिन पर 7 दिन से दिनटा मध्य गोटे दिन जीव आउ से 7 दिन सेटा होची सब बेले ग्रहण सप्ताह। आपण सब बेले भी सुनिथिबे। तेणु ग्रहण सप्ताह किछि नुआ काम आरंभ करिवोनी, ग्रहण सप्ताह टिके देखि चाहिए चलिबो। तेणु तार प्रभावटा 7 दिन रहिताय हमर शास्त्र रे अछि, सेति पई आमे मानुचे। तेणु एबे तो आपण जानले कन्या राशि पई भल रहिछि। परवर्ती राशि जीवा तुला राशि पई। तुला राशि जदि देखिबा ताहले पंचम स्थानटी प्रभावित होछि। आ पंचमटा होची शुभ स्थान, संतान संततिक स्थान, निजर बुद्धि विवेकर स्थान। तेणु ये सब शुभ स्थान। तेणु जेहेतु यहाँ मध्य लक्ष्मी स्थान तेणु धनर मध्य प्रभाव मध्य पंचम स्थान। तेणु जदि स्थानटी प्रभावित होची सतर्क रुहंतु। सेमती इनकम स्थिति को लेकिरी हो, निजर फैमिली रे संतान संतति तांको पक्ष को लेकिरी हो, निजर बुद्धि विवेक उपस्थित बुद्धि आईक्यू ये सब मध्य पंचम भाव देखा जाए। निजर स्नेह श्रद्धा प्रेम ये मध्य पंचम भाव देखा जाए। तेणु तुला राशि व्यक्ति विशेष माने विशेष सतर्क रुहंतु ग्रहण सप्ताह। परवर्ती राशि को जीवा। परवर्ती राशि होची बिच्छा राशि। तेणु बिच्छा राशि जदि देखिबा चतुर्थ भावटी प्रभावित होची। चतुर्थ भाव कौन? मातृसुख भाव। तेणु माँ को स्वास्थ्य जनित कौन प्रकार समस्या उपजी पारे से आपड़ टे सजग रे। जदि सेमती किसी परिस्थिति सृष्टि हुए ताले तुरंत डाक्तर परामर्श नेबे। ता सहित यहाँ हूँ सुख सुविधार जगह बा से स्थान जदि कहार किसी सुख भाव को विचार करवा ताहले चतुर्थ भाव को विचार करिथाउ। तेणु कौन हिसाब से सुखरे किसी बाधा प्राप्त हम। तेणु ये 7 दिन विशेष जत्नवान रहिबे बिच्छा राशि माने। माँ को स्वास्थ्य जनित समस्या निजर मध्य सुख सुविधार कौन प्रकार कमी आसवा यहपरी परिस्थिति सृष्टि हो पारे। भूमि भवन वाहनर
ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ, କୌଣସି ନୂତନ ଜାଗା କିଣା ବିକାରେ ଡିଲିଂ ଏ ସପ୍ତାହଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। କୌଣସି ନୂତନ ଯାନବାହନ ଯଦି କ୍ରୟ କରିବାର ଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସପ୍ତାହଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। ତେଣୁ ଭବନ ବାହନ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍। 7 ଦିନ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ ଭଳିଆ କାଟନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଧନୁରାଶି ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନଟି। ତେଣୁ କ'ଣ ସେ ସ୍ଥାନ ତୃତୀୟ ଭାବଟିରୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ସାହସ ପରାକ୍ରମର ଭାବ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ ତ ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ସାହସ, ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଏସବୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେବ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାମ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କରିବା କଥା, ଯେତେ ସାହସର ସହିତ କରିବା କଥା, କୌଣସି ହିସାବରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଉ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସାହସ କରିକିରି ଗୋଟେ କାମକୁ କରିଦେବା, ନିଜର ପରାକ୍ରମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଇଏ ସବୁ ଟିକେ କମି ଆସିବ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଟିକେ ଜଗି ରଖିକିରି ସପ୍ତାହଟିକୁ ଯଦି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ତେଣୁ ମକର ରାଶି ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ହେଉଛି କୁଟୁମ୍ବର ଭାବ, ଧନ ସଞ୍ଚୟର ଭାବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ହେଉଛି ନିଜର ବାଣୀର ଭାବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତିନି ଗୋଟି ଭାବ ଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ବିଶେଷ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ କୌଣସି ହିସାବରେ କମି ଆସିବ। ହଠାତ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ରଖିବା କଥା ସେ ହଠାତ୍ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ। ହଠାତ୍ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ଆକାରରେ ଚାଲିଯିବ। କିଛି ନାହିଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଘରେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କାହାର ଗୋଟେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ହଠାତ୍ କିଛି ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଅପବ୍ୟୟ ସ୍ଥିତି ଏଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନିଜର ବାଣୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଟୁତା ବି ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସଂଯମତା ନ ରଖିଲେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ିଯିବେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନ ରଖିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳି ଝଗଡ଼ା ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। କହିବାର ଅର୍ଥ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ଧନ ଲାଗୁଛି ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହିପରି ସଜାଗ ରହିକିରି ସପ୍ତାହଟି କାଟନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିକୁ ଯିବା ଯେଉଁଟାକି ବିଶେଷ କରି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ହିଁ ଏଇ ଗ୍ରହଣଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଲଗ୍ନ ଭାବ ବା ନିଜର ଯେଉଁଟା ସ୍ୱଭାବଟି ହେଉଛି ନିଜ ଶରୀର ଭାବ। ତେଣୁ ଶରୀର ତ ସବୁ ଆପଣ ହିଁ ନିଜେ। ତେଣୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ଏଇ ଗ୍ରହଣ ସପ୍ତାହ ସମୟରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିମାନଙ୍କର ଯଦି ବି କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଦେହ ବା ଅସୁବିଧା ଟିକେ ଲାଗୁଛି ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଥମ କାମ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାର ଯାହା ଆଗକୁ ମୁଁ କହିବି ସେଟା ଯଦି କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଶାରୀରିକ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କଲାବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା, ଯେଉଁମାନେ ଗୃହିଣୀ ନିଜର ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା, ଯେଉଁମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି କୌଣସି ସିଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁଠି ବି କିଛି ଆଘାତ କ୍ଷତ ଏସବୁ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ସେ ଜାଗାରୁ ଟିକେ ନିଜକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଠିକଠାକ ରହିବ। ନହେଲେ ଏ ସପ୍ତାହଟି ଜଗି ରଖିକିରି ଚାଲିବେ ନା। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁକା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ହେଉଛି ବ୍ୟୟର ଭାବ, କୋର୍ଟ କଚେରୀର ଭାବ, ତେଣୁ ଏଟା ଅଶୁଭ ଭାବ। ତେଣୁ 6, 8, 12 ଏଇ ତିନୋଟି ଭାବ ହେଉଛି ଅଶୁଭ ଭାବ, ଦୁଃଖ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ 12 ଭାବ ଯେହେତୁ ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଅଶୁଭ ସ୍ଥାନଟି ଅଶୁଭରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବ ଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ ଭାବ ନା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ପୁରେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ଭାବଟା ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ସେଇଭଳିଆ କିଛି କେସ୍ ଯଦି ଆଗରୁ ଥିଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଗ୍ରହଣ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ସପକ୍ଷରେ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲିଟିଗେସନ୍ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା ବ୍ୟୟର ସ୍ଥାନ, ଅଚାନକ ବ୍ୟୟ ଯେଉଁ ହେଇଯାଏ ସେଇଟା ଏଥର ହେବ ନାହିଁ, ବା ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ବ୍ୟୟ ଭାବଟି ଯେହେତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହୁଛି ଇନକମ୍ ଭାବ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଧନ ରୋଜଗାର, ଆୟ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଏ ସପ୍ତାହରେ ସେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ତ ଜାଣିଲେ ଯେ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଅଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର ବିଶେଷ କରିକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରାଶି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା କଥା। ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ ସପ୍ତାହଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରିବେ। କହିବାର ଅଛି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ
ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧି କରିଥାଉ ବା ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆମ ପାଇଁ କାମ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜପ କରୁ ସେ 108ଟି ଜପ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଜପର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ସାଧନା ଆଦି ରତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ର ଜାପ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। କ'ଣ ସେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର? ଏହା ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେବା କଥା। ତାହା ହେଉଛି ଓମ୍ ସ୍ତ୍ରାମ୍ ସ୍ତ୍ରୀମ୍ ସ୍ତ୍ରୌଂ ସଃ ଚନ୍ଦ୍ରମସେ ନମଃ। এইটা হচ্ছে তার মন্ত্র। এই মন্ত্রটিকে প্রত্যেক দিন জপ করবে। আউ চন্দ্রଙ୍କ ପାଇଁ বিশেষ কৃপা ପାଇଁ মহাদেবଙ୍କର ପୂଜା অর্চনা করবে। প্রত্যেক দিন যদি করিপারে ঘরে যদি নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ রক্ষিছন্তি বা স্ফটিক শিবলিঙ্গ রক্ষিছন্তি তাহলে তাଙ୍କ সামনে এই মন্ত্র পড়লা ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। অভিষেক কিছু জଳରେ কলে ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। পাখে যদি মন্দির ଅଛି মন্দির যাই পারଛନ୍ତି তাহলে ମଧ୍ୟ ଆପଣ ভগবানଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଖାଲି ଗ୍ରହଣ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ତ ହେଉଛି ମନର କାରକ, ସୁଖର କାରକ, ଡେଲି କ୍ୟାସ୍ର କାରକ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ହେଇଯିବେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ରାଶି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ରହିଲା ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ମନର କାରକ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରମା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତ। ତେଣୁ ମନ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର। ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଠିକ୍ ନାହିଁ ତାର ମନ ବିଚଳିତ। ଆଉ ମନ ବିଚଳିତ ରହିଲେ ଜାତକରେ ଯେତେ ଭଲ ଭଲ ଯୋଗ ଥିଲେ ବି ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ଅଛି, ମନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ସାହସ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ନ ହେଉଥିବା କାମକୁ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶୁଭ ହେବା ଦରକାର। କୁହାଯାଇଛି ଯଦି ରାଶିଚକ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଯଦି ପୂର୍ବପଟ ମାନେ ପୂର୍ବ ଭାବ ଆଉ ପର ଭାବ ଯଦି ଖରାପ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରହିଗଲେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଟେ ଶନି ଗୋଟେ ପଟେ ରାହୁ ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା। କାହିଁକିନା ମନର ଦୁଇ ପଟେ ପାପୀ ଗ୍ରହମାନେ ରହିଗଲେ। ଯଦି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ରହିଯିବେ ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଯିବେ ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚ, ତାଙ୍କର ମନ ଗୁଡ଼ାକ ମନ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ। ତେଣୁ ଏମିତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ତ ମନ ଠିକ୍, ଆଉ ମନ ଠିକ୍ ତ ସବୁ ଠିକ୍। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଶେଷ ମାନେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇପାରିବ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ ସପ୍ତାହରେ ନ ଡରିକିରି ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ବେଦୋକ୍ତ ଅଛି ଓମ୍ ସୋମ୍ ସୋମାୟ ନମଃ, ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ହେଲା ଓମ୍ ସ୍ତ୍ରାମ୍ ସ୍ତ୍ରୀମ୍ ସ୍ତ୍ରୌଂ ସଃ ଚନ୍ଦ୍ରମସେ ନମଃ। କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଭାବ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେଲି ବିଶେଷ ଆକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଗ୍ରହଣ ସପ୍ତାହର ଅଶୁଭତ୍ୱ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ডিসকସନ୍ ତ ଆମେ କରୁଥିଲେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯିବ, ମାନେ କେଉଁଠାକାର ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମତ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା କଥା। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସେ ଜାଗାରେ ପାଳନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା କଥା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମର ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ବିଧାନ ତ ରହିଛି, 9 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଛାଡ଼ିବା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ତେଣୁ ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ଆମର ଭାରତବର୍ଷ ଉପରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ନା ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଏରିଆ, ଏଇସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ଗ୍ରହଣର ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆଂଶିକ ଗ୍ରହଣ ସେଠି ସେ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରାୟ 93ରୁ 96% ଚନ୍ଦ୍ର ଢାକି ହେଇଯିବେ ପୃଥିବୀର ଛାଇରେ। ତେଣୁ ପୁରା ଢାକି ହେଇଥିଲେ ଆକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆଂଶିକ ଗ୍ରହଣ, କିନ୍ତୁ ଡିପ୍ ଯେହେତୁ ମାନେ ଏହା ହେବ ପୁରା ଉମ୍ବ୍ରାରେ ବା ଯେଉଁଟା ପୁରା ମାନେ ଡାର୍କ ସାଇଡ୍ ସେଇଠି ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଂଶିକ ଗ୍ରହଣଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଟା ହେଉଛି ଆମେରିକାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ସମୟକୁ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଏରିଆରେ ରହିଲେ ଯେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପାଳନ କରିବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ଜାଗାର ଏରିଆ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଟାଇମ୍। ତେଣୁ ଆମେରିକାକୁ ଯଦି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ହିସାବରେ ଧରିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାତି 10:30 ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରାୟ 27 ତାରିଖ ରାତି 10:30 ବେଳେ ଆମେରିକାରେ ସେ ଗ୍ରହଣଟି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। এটা কোটি না পুরা উম্ব্রা ডার্ক সাইড্রে, কিন্তু 9:30 বেলু আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে পেনুম্ব্রা অর্থাৎ যেটি আলোকিত এরিয়ারে অছি সেইটি প্রবেশ করিব। তেণু সেই সময় যদি কহিয়াকু যা ঠিক তার 9 ঘণ্টা পূর্বরু
ଆପଣ ପାକ ତ୍ୟାଗ ବା ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ କରିବାଟା ଭଲ। ଏବଂ ଦେବନୀତି ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଦେବନୀତି ପାକନୀତି ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ରାତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 1:30 ପରେ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ବା ତା ପରଦିନ ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଘର ଧୁଆ ପୋଛା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିକିରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କାମ ରେଗୁଲାର ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଠି ପାକ ନିଷେଧ ହେବନି କି କୌଣସି ଦେବନୀତି ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅବଧିରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ଯେ ମନ୍ତ୍ର ଜାପ କରିବେ। ଇ ତ ସିନା ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ ଆମର ଜଗତରେ ମହାକାଶରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜପ କରିବେ, କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ଯେମିତି କହିଲେ ନା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟାକ ଗୋଟେ ମାସରେ ପଡ଼େ, ମାନେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାକୁ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିମ୍ବା କ'ଣ ଲାଭ ହେଇଥାଏ? ଗୋଟେ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ବିଶେଷ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ସିଂହ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଚାଲିଛି ବା ସିଂହ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି 17 ତାରିଖରୁ। ତାପରେ 2 ତାରିଖରେ ଆମର ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଯେଉଁଟାକି ବାହାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଏଠି ଆମେ ସିନା ମାନୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 28 ଅଗଷ୍ଟରେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଲା। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋଟାମୋଟି ଆଗାମୀ ମାସ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ସ୍ଥିତି କିଛି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ନା, ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ଲଘୁଚାପ, ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ଖାଲି ପଶ୍ଚିମ ନୁହେଁ, ଇଭନ୍ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାରିଖ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହା ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 27ରୁ 31 ଭିତରେ এই ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରୁ 6 ତାରିଖ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 9 ତାରିଖରୁ 12 ତାରିଖ ଭିତରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରୁ 12, এই ସବୁ ସମୟ ଅବଧିରେ ଅଚାନକ କିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ଲଘୁଚାପ ହୋଇକରି ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାରୁ ଜନଜୀବନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ବିଶେଷ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ସଜାଗ ରଖିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ସେମାନେ ଆଗରୁ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଯଦି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି କୌଣସି ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ ତାକୁ ଯେମିତି ନିଜକୁ ଫେସ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏସବୁର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଏପିସୋଡକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।